कथाटिए कहूँ कथाटिए कहूँ किस कथा बेंगुली कथा किस बेंगुली काठ बेंगुली किस काठ तेली माठ किस तेली घणा पेली किस घणा आखु घणा किस आखु कमतारी आखु किस कमतारी बुढ़ी मंथरी किस बुढ़ी सुकଳ बुढ़ी किस सुकଳ हाथी सुकଳ किस हाथी राजाଙ୍କ हाथी किस राजा खंड खजा किस खंड मिरिग लंड किस मिरिग झाड़ मिरिग किस झाड़ कंटा झाड़ किस कंटा कानकुली कंटा जही लगी थाए झटापटा। श्रोताबंधु कथाटी कहवा पूर्व श्रोता मानक उत्तर रे स्त्री लोक मानकर एई अर्थहीन वाक्य आमर मन पकई दिए आमर प्राचीन कथा लहरी और उत्कल कहानी संग्रह को। श्रोताबंधु प्राचीन साहित्यर संरक्षण आमर लक्ष्य शास्त्रीय भाषार मान्यता लाभ करिथिबा आम ओडिया भाषा प्राचीन कालरू ही बेस समृद्ध और परिपुष्ट तेणुकरी ही तो यार शास्त्रीयता अक्षुण्ण। श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन ए अधिवेशन को आपण मानकु स्वागत करुछि। आज कथा लहरी बा उत्कल कहानी संग्रहर एक कहानी सुनिबा जहा आम प्राचीनतार परिचयक। तेबे एहार भूमिका भक्त कवि मधुसूदन राव उल्लेख करिसंती वर्तमान ओडिया रे जो गद्य प्रणाली देखा जाए ताहा नितांत आधुनिक एवं वैदेशिक साहित्यर प्रभाव जोगु बहु परिमाण रे यह कृत्रिम भावापन्न किंतु एही कहानी मानकरे जो भाषा भंगी बा वाक्य रचना परिलक्षित हेब ताहा चिर रक्षणशीला नारी मानकर मुख निश्रुत उत्कल भाषार स्वाभाविक रीति ताहार अजत्न सुलभ अकृत्रिम मुक्त माधुरीर मोहिनी शक्ति रही। वास्तविक श्रोता बंधु उत्कल कहानी बा कथा लहरीर कहानी गुड़िक शिशु तरुण वयस्क निर्विशेष समस्तंक निमंते पठनीय और श्रवणीय। आज उत्कल कहानी संग्रह बा कथा लहरीर प्रथम गल्प बा प्रथम कहानी आमे सुनिबा जार शीर्षक हेउची साधव घर बोहू कथा। गोटे साधवटीए जे तार 7 पुओ 7 बोहू सभा सान बोहूटी को केही देखि पारंती नाही। एका स्वामीटी भारी देखि पारे। समस्ते सकाळु गाधोई पाधोई आसंती। सान बोहूटी 2:30 पहरे गाधोई जाए। गाधोई आसे सेठारे ठाकुर थांती नई पाखे। सान बोहू दियंक ठारे दंडवत करे कहे ससुर होइबे गाँ राजन लो सासु होइथिबे राणी छा देड़सुर 6 सान्त लो 6 जा सान्ताणी मो गिरस्थ हेब कनक राजन मु हेबी पाट राणी पुओ बेइथिबी राजकुमार लो पोथी धरी गीत गाइब द्वारे लगाइबी सुना टभा गछ नगी धरी फूल तोड़िब दिय होइब दिय कहंती हाँ होइब एपरी सबुदिने कहे दिय कहंती हाँ होइब। दिनकर 6 जा जाक शुणिले जाइकरी मिछरे सासु आगरे कहिले सान्ताणी शुणिलणी तम सान बो कौन कहूची। सासु कहला कौन कहूची कहूची 6 देड़सुर 6 मूलिया लो 6 जा मूलियाणी ससुर होइबे गाँर मलिक सासु हेबे मलिकाणी मो गिरस्थ हेब कनक राजन मु हेबी पाटराणी पुओ बेइथिबी राजकुमार लो पोथी धरी गीत गाइब द्वारे लगाइबी सुना टभा गछ नगी धरी फूल तोड़िब। से पचारे दिय होइब से दियटा कहे हाँ होइब। सासु ससुर समस्ते कहले सान बोहू को घरु तड़ी दियो। ता स्वामी आगरे कहले स्वामी कहला हाँ तड़ी दियो किंतु तड़ी देव जे रही था बुझिबा शुणिबा लुचिकरी से कौन कहिब
ତେବେ ଯାଇ ତଡ଼ିଦେବ, ବୃଥାରେ କାହିଁକି ସେମିତି ହେଉଛ? ସମସ୍ତେ ତୁ ନିତାନି ହୋଇ ରହିଲେ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ସାନ ବୋହୂ ଗାଧୋଇ ଗଲାବେଳେ ଶାଶୁ ଛଅ ଯା ବର ଲୁଚିକରି ରହିଲେ। ଏଇ ଗାଧୋଇ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କଠାରେ ଦଣ୍ଡବତ କଲାବେଳେ କହିଲା, ଶ୍ୱଶୁର ହୋଇବେ ଗାଁ ରାଜନ ଲୋ, ଏହିପରି ସବୁଦିନେ ଯେମନ୍ତେ କହେ ସେମିତି କହିଲା। ଦିଅଁ କହିଲେ, ହଁ ହୋଇବ। ସାନ ବୋହୂ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଏସବୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଏହାର ବର କହିଲା, ସେ ତ ଏହା କହିଲା, ତମେ ସବୁ କେମିତି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କହିଲ? ଆଜି ଏହା କହିଲ, ଆଉ କେଉଁଦିନ ଆଉ କ'ଣ କହିବ? ଦିଅ ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ମୋତେ ବାହାର କରିଦିଅ, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏହା କହି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ଯାକ ଗଲେ ଘରୁ ବାହାରି। ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଇଜରେ ଗୋଟିଏ ବରଗଛ ମୂଳେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ରାଇଜର ରଜା ମରିଯାଇଥାଏ, ଯେ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡରେ କଳସ ଦିଆ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ଉପରେ ହାତୀ କଳସ ଢାଳିବ ସେ ରାଜା ହେବ। ହାତୀ କଳସ ଘିନି ବୁଲୁଥାଏ, ଦେଖିଲା ଏ ଦୁହେଁ ବରଗଛ ମୂଳେ ବସିଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କ ଉପରେ କଳସ ଢାଳିଦେଲା, ୟାଙ୍କୁ ଉପରେ ବସେଇଲା, ନେଇ ସେ ରାଇଜରେ ରଜା କରାଇଲା। ଏ ରଜା ହେଲା ଭାରିଜା ପାଟରାଣୀ। ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା, ପୁଅର ନାଁ ଦେଲେ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ। କାନ ବିନ୍ଧା ହେଲା, ପୁଅ ବଢ଼ିଲା। ଦୁଆରେ ଗୋଟିଏ ଟଭା ଗଛ ଲଗାଇଥାଏ, ପୁଅ ହାତରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଆଙ୍କୁଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ପୁଅ ଫୁଲ ତୋଳୁଥାଏ, ଗୀତ ବୋଲୁଥାଏ, ପୋଖରୀ ଖୋଳା ଲାଗିଥାଏ। ଏହିପରି ଭାରି କାରଖାନା ଲାଗିଛି ତାର। ଏ ସାଧବ ଘର ବରାବରି ମାଗି ଖାଇଗଲା ପରି ଗଲେ। ପେଟକୁ ଦାନା ଅଣ୍ଟିଲା ନାହିଁ, କନା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଶୁଣିପାଇଲେ କୋଉ ଦେଶରୁ ଜଣେ ନୂଆ ରାଜା ଆସିଛି, ଯେ ପୋଖରୀ ଖୋଳୁଛି, କୂଅ ଖୋଳାଉଛି, ସବୁ ଦାନ ଧର୍ମ କରୁଛି। ଏମାନେ କହିଲେ, ଆମର ଚାଲ ମାଟି ବୋହିବା, ଯେ ମୂଲ ଆଣି ପେଟ ପୋଷିବା। 6 ବୋହୂଯାକ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର 6 ପୁଏ ସମସ୍ତେ ଗଲେ, ଯାଇ ପୋଖରୀ ଉପରେ ବସିଲେ। ଯେ କଡ଼ାକିଆ ପକାଉଥିଲା ତାକୁ କହିଲେ, ଯା ତମ ସାଆନ୍ତାଣୀକି କହିବ 7 ଜଣ ମରଦ 7 ଜଣ ମାଇପେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାଟି ବୋହିବେ। ଜଣେ ଚାକିରିଆ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା। ରାଜା କହିଲେ, ଯା ରାଣୀକି ପଚାରିବୁ। ରାଣୀକି ଆସି ସେଇଆ କହିଲା। ରାଣୀ କହିଲେ, ହଉ ସେ ମାଟି ବୋହନ୍ତୁ। ଏ ଜାଣିପାରିଲା, ଉପର ମହଲାକୁ ଚଢ଼ିଗଲା, ଦେଖିକରି ଆସିଲା, କହି ପଠାଇଲା, ଯେଉଁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ 2ଟି ତାଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ମାଟି ଦେବ, ଯେଉଁ 6ଟା ମରଦ 6ଟା ମାଇପେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଖୁବ୍ ମଜବୁତ ବୋଝେ ଲେଖେ ଲଦି ଦେବ। ଏମାନେ ମାଟି ବୋହିଲେ ଖୁବ୍ ବୋଝେ ଲେଖେ ମାଟି ନିଅନ୍ତି, କଉଡ଼ି କଡ଼ାଏ ପାଆନ୍ତି। ଏ କ'ଣ କଲା, ଏଣେ ପଝାରି ପାଖକୁ କହି ପଠାଇଲା, ଆଜି ବେଶୀ କରି ରୋଷେଇବାସ କରିବ, ଭଲ ଭଲ କରି ତରକାରୀ କରିବ, ସବୁ ଆଣିବ ଏଇଆଡ଼େ ଦେଇଯିବ। ପୂଝାରୀ ରୋଷେଇବାସ କରି ରାଣୀଙ୍କ ଉଆସରେ ଦେଇ ଆସିଲା। ଏ ଚାକରକୁ କହିଲା, ସେ ଯେଉଁ 7 ଜଣ ମରଦ 7 ଜଣ ମାଇପେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣ। ଚାକର ଡାକି ଆଣିଲା। ଏ କ'ଣ କଲା, 7 ଜଣ ଭଣ୍ଡାରୀ, 7 ଗିନା ତେଲ, 7 ଯୋଡ଼ା ପାଟ ଯୋଡ଼, ୟାକୁ ସବୁ 7 ମରଦଙ୍କ ପାଇଁ ପଠାଇଲା। 7 ମାଇପିଙ୍କ ପାଇଁ 7 କାଠୁଆ ହଳଦୀ, 7 ଗିନା ତେଲ, 7ଟା ପୋଇଲି, 7 ଖଣ୍ଡ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପଠାଇ ଦେଲା। ସେ ସବୁ ଲଗେଇ ପଗେଇ ହୋଇ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ଏ ସାନ ବୋହୂ ସାନ ପୁଅ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମନେ ମନେ ହେଉଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଏପରି ସବୁ କାହିଁକି କରୁଛି? ଏ କ'ଣ ଆମକୁ ଆଉ ମାରି ପକାଇବ କି? ଏପରି ମନରେ ପାଞ୍ଚି ହେଉଥାନ୍ତି। ଯୋଉଠୁ ଏମାନେ ଗାଧୋଇ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲା 2ଟା ଘରେ ଠା ପିଢ଼ା କଲା। ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ 6 ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘରେ ଦେଲା, ଶାଶୁ ଆଉ 6 ଯାଆଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘରେ ଦେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୁଣ ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଲୁଣ ଦେଇ ନଥାଏ। ଯେତେ ଥର ଆସୁଥାଏ ପରଶିବାକୁ, ତେତେ ଥର ଭିନ୍ନ ଭଳିରେ ଖଣ୍ଡେ ଲେଖେ ପାଟ ପିନ୍ଧି ଆସୁଥାଏ। ଏମାନେ ମନେ କରୁଥାନ୍ତି, ଏହା ଘରେ ଏମନ୍ତ କେତେ ବୋହୂ ଅଛନ୍ତି କି? ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗରେ ପଛରେ ଦେଇ ସାରିଲା। ଫେର କହିଲା, ଆଉ କ'ଣ ଦେବି କି? ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ଏତେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି କି? କହିଲେ, ଲୁଣ 2ଟି ଦେଲ। ଏ ସେତିକି ବେଳେ କହିଲା, କେତେ ଦେବି ଲୁଣ? କି କହିବି ଏହି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଗୁଣ? ଏହା ଯୋଉଠୁ କହିଲା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲେ, କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। କହିଲେ, ଯାହା କହିଥିଲା ସେଇଆ ହେଲା, ଆମେ ଯାହା କହିଥିଲୁ ଆମକୁ ବି ସେଇଆ ଫଳିଲା। ଏହିପରି କୁହାକୁହି ହେଲେ। ସେଠାରେ ମାସେ 2 ମାସ ରହିଲେ। ତେଣେ ଅଲଗା ଉଆସ ତୋଳା ହେଲା, ସେମାନେ ସେଥିରେ ରହିଲେ। ଘରଦ୍ୱାର କଲେ,
ମୁଁ ଗଲାରୁ କଥା କହିଲେ ନାହିଁ। ମୋ କଥାଟି ସରିଲା, ଫୁଲ ଗଛଟି ମରିଲା। ହଇରେ ଫୁଲ ଗଛ କାହିଁକି ମରିଲୁ? ମୋତେ ଗାଈ ଖାଇଗଲା। ହଇରେ ଗାଈ କାହିଁକି ଖାଇଲୁ? ମୋତେ ଗଉଡ଼ ଜଗିଲା ନାହିଁ। ହଇରେ ଗଉଡ଼ କାହିଁକି ଜଗିଲୁ ନାହିଁ? ମୋତେ ବଡ଼ ବୋହୂ ଭାତ ଦେଲା ନାହିଁ। ହଇଲୋ ବଡ଼ ବୋହୂ କାହିଁକି ଭାତ ଦେଲୁ ନାହିଁ? ମୋତେ ପୁଅ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ହଇରେ ପୁଅ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲୁ ନାହିଁ? ମୋତେ ଧୂଳିଆ ଜନ୍ଦା କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ହଇରେ ଧୂଳିଆ ଜନ୍ଦା କାହିଁକି କାମୁଡ଼ିଲୁ? ମୁଁ ତଳେ ତଳେ ଥାଏ କଅଁଳ ମାଉଁସ, ଟିକିଏ ପାଇଲେ ରୁଟ୍ କରି ଖାଏ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ କଥା ଲହରୀର ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ। କାହାଣୀର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ସାଧବ ଘର ବୋହୂ କଥା। ଉତ୍କଳ କାହାଣୀ ସଂଗ୍ରହର ବା କଥା ଲହରୀର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।